अपनी जी क्वालिटी है 70 to 80% क्वालिटी हो चुकी है। 20 to 30% चीज़ां होने जी हिडन ने। वैसे तो सिलेबस बहुत घट दिता है, सिलेबस अकॉर्डिंगली पहले ही मैं बहुत कर लिया। 15 टॉपिक है थोड़ी क्वालिटी अपन ने तकरीबन 45 टॉपिक कर लिया, ठीक है जी। संविधानिक अदारे गैर संविधानिक अदारे इन्होंने कोई जिक्र ही नहीं है, पर वो हुण IAS का पेपर होंगे वो 4 दिन का सिलेबस है, पर 50 किताबां पढ़नी पैंदियां ने। उन्होंने जो लिखता ना हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो वो पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगी। ये बड़ी कॉमन सेंस है, ठीक है कि नहीं। वो कहते भी ये दसन की लोड़ नहीं, ये तो पता ही है, बिल्कुल ऑब्वियस ही गल है भी जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहता तो उस सारा कुछ ही आ गया, ठीक है ना। चलो हिस्ट्री का सिलेबस पहले डिस्कस करांगे, तो बाद करके चलांगे। आता हिस्ट्री ऑफ पंजाब है, क्योंकि जरूरी है ना सिलेबस डिस्कस करना। जो मैं तुहानू पढ़ा रहा हूं तो पढ़ ही रहे, पढ़ना ही है। उसके अलावा तुम खुद भी तो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हो ना, सब पढ़ो, स्टार्ट करो पढ़ना। क्योंकि कई लोग इतना कह रहे हैं, मैंने ऑनलाइन एक लड़की है कि उन्होंने कहा कहते भी शायद सर अप्रैल से पेपर हो जाए, पॉसिबल नहीं लगता है ना, लेकिन जो अप्रैल की आवाज आ रही तो मई च हो सकता पेपर, हो सकता मई च हो जाए। मई भी कोई बहुत दूर नहीं है, हम आप मार्च दिन तो पहले हफ्ते चलांगे, ठीक है ना। सो सब तो पहले हिस्ट्री ऑफ पंजाब है, ये तो बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस मेंशन किया इन्होंने। सब तो पहले कहते हैं फिजिकल फीचर ऑफ पंजाब, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब को एक तरह की ज्योग्राफी पंजाब की हल्की फुल्की ज्योग्राफी पढ़नी होगी कि पंजाब का किहड़ा एरिया कितना लगता है ना, किहड़ी बाउंड्री है, माझा मालवा दुआबा वगैरह। डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी के नाल हुई। टोटल 10 गुरु साहब हुए, तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, उन्होंने डिटेल स्टडी। बंदा सिंह बहादुर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10th ਗੁਰੂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ 12 ਮਿਸਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ। वो शुकर चक्कीरा मिसल के एक योद्धा सी रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। तो उन्होंने फिर उन्होंने मिसलों को इकट्ठे करके अपना महाराजा बन गए तो सिख अंपायर की शुरुआत की। महाराजा रणजीत सिंह की लाइफ, उन्होंने कमांडर, उन्होंने मिलिट्री, उन्होंने प्रशासन, सूबे, राजधानी, मिलिट्री, उन्होंने जो फाइनांस सिस्टम सीगा, आर्मी सिस्टम सीगा, सारा मॉडर्नाइज सीगा। अंग्रेज़ों ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1809 ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲॉर्ड ਮਿੰਟੋ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਦੋ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मिलिट्री कमांडरशिप बहुत अच्छी थी, पर बाद में एट द एंड ऑफ द डे डेथ तो बाद क्योंकि वीक सीगे जेडे रूल सीगे। दलीप सिंह बहुत घट छोटी उम्र दे सी, महाराणी जिंदा दे अंडर वो अपना प्रशासन चलाते सी, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। इस करके दो युद्ध हुए ने ते पंजाब जेड़ा अंग्रेज़ां ने ते सिलेबस है पंजाब का बहुत अच्छे तरीके नाल लिखा पंजाब का सिलेबस। आगे चलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन काल इतिहास। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ, ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ, ਨਿਓਲਿਥਿਕ, ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ, पूरी दुनिया से कितने मिले, इथोपिया च मिले, अपने इंडिया च कितने मिले, बोरी च मिले। सब तो पहले धात केड़ी सी, कॉपर तांबा सी, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चंस बनते हैं। ਕਿਹੜੀਆਂ मेन ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ, ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ, ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਤੇ ਨਵੀਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਵਗੈਰਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ,
हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन दिता सी जॉन मार्शल ने, ठीक है ना। वैसे हड़प्पा की खोज किहने कीती सी? दयाराम साहनी, ठीक है। सो इतनी गल्लां पढ़ांगे इहदे बारे। उस तो बाद आर्यंस आ गए। ये मन्निया जाता भी हड़प्पा के लोग इत्थे हुंदे सी, उपरों दी आर्यंस आ गए मध्य एशिया तो, इन्होंने आके हड़प्पा के लोगों को मारता ते इत्थे आके हिंदू धर्म की स्थापना करती, वैदिक एज टू, ठीक है। प्री मौर्यंस जदों आर्यंस बाद इकट्ठे होने लगे जनपदां के रूप दे विच, फिर महाजनपद बन गए, है ना। उन्हां विचों कुछ 16 जन महाजनपद जिहड़े ने बहुत मशहूर ने, उन्हां चों 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अपन सारे 16 के 16 महाजनपद का नाम उन्होंने राजधानी का नाम पता होना चाहिए, जिवें अंगा चंपा, गंधारा राजपुरा, ठीक है ना, इदा मगध एम्पायर, मगध वंश, ठीक है, हरिहरा अपना सॉरी बिंबिसार होरां ने शुरुआत की, ठीक है, मगध वंश की। जिहड़े महाजनपद सीगे ना, इन्हां दे विचों ही मगध वंश की स्थापना हुई। अलग-अलग इन्हां दे विच फिर मतलब कि राजे ने राज किया, कई तरह की सल्तनत रही, समझ लो। सल्तनत शब्द सही नहीं होगा, लेकिन डायनेस्टीज कहते हैं आप, राज प्रबंध रहे बहुत सारे। अच्छा, बुद्धिज्म तो जैनिज्म, बुद्धिज्म तो जैनिज्म का जिहड़ा जन्म है वो मगध एम्पायर के टाइम तो होया, मगध साम्राज्य के समय तो होया, ठीक है। मौर्यन एज, मौर्यन आगे सारे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ठीक है ना, बिंदुसार, अशोक, वो सब मौर्यन एज के ने। और बाद पोस्ट मॉडर्न तो बाद भी फिर कई लोग आए, ग्रीक यानी यूनानी, शाका, पार्थियन, कुषाण, सतवाहना और कई सारे अलग-अलग राज्य। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सिलेबस मेंशन है। हर्षवर्धन एम्पायर, पुष्यभूति डायनेस्टी कहते हैं इन्हों। संगम एज, संगम काल, चोला, चेरा, पांड्या, ठीक है ना। ये तो अलावा और भी बहुत सारे, पल्लव, चालुक्य, कयानी, ठीक है ना, चंडेला वगैरह वगैरह। तो अलावा और कई सारी किंगडम छोटे-छोटे जो पेज पढ़ांगे, गल समझे। सो ये साडी एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस। मिडिवल हिस्ट्री सिर्फ इन्हां ने देखो दो हिस्ट्रीज दिया सी, एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल। लेकिन अपने राजपूतां बारे भी पढ़ना, कितना इस्लामिक इन्वेजन्स होईयां साडे देश दे विच, कितना हमले होए, विदेशी शासकां दे साडे देश आए, है ना। सो नाम मोहम्मद बिन कासिम, हां जी, 712 ईस्वी दे विच आया, ठीक है ना। उतरा फिर गजनी, गोरी, उन्हां दे हमले होंदे ने, फिर दिल्ली सल्तनत दी स्थापना होंदी है। पहले गजनी आया, इससे पहले गोरी आया सी, पहले गजनी आया सी, फिर गोरी आया, गोरी फिर क्यों छड़ गया कुतुबुद्दीन ऐबक नूं, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करती। फिर 5 इन्हां दे अलग-अलग सल्तनतां चलियां ने, है ना। सब तो पहला आया सी गुलाम वंश, फिर खलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो बाद फिर मुगल आ गए, बाबर आ गया, बाबर ने आके लोधियों को मारता, खत्म करता थे, अपना मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य के 6 सब तो महान राजे हुए हैं। पहले 6 बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सीरियल वाइज ज्यादा होना चाहिए। दूसरा कौन सी? हुमायूं। हुमायूं के टाइम पे शेरशाह सूरी ने हमला करता, हुमायूं पे आता। थोड़ा जिहा होर शेरशाह सूरी तो बाद ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਦਾ ਸੂਰ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹੀ ਪੜਨੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਅਕਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਦ ਗ੍ਰੇਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਫੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਏ ਕਈ ਸਾਰੇ, बख्तियार काकी, शेख फरीद जी, गुरु नानक जी भी भक्ति अंदोलन दे ही विच आउंदे ने। इस तो अलावा साउथ इंडिया च रामानुजन और कई सारे संत ने, ठीक है ना, नामदेव वगैरह वगैरह, शंकराचार्य, मीराबाई, उन्हां सारा बारे पढ़ांगे। मराठा एज, मराठे हुण मराठे मिडिवल ते मॉडर्न हिस्ट्री दे विच एक ट्रांजिशन दे तौर ते आए। इन्हां दी शुरुआत तां मिडिवल च हो गई सी, यानी मध्यकाल च हो गई सी, पर अगे जाके अंग्रेज़ां नाल लड़ाइयां वगैरह होंदियां ने। वो तो कहते सारियां नहीं होंदियां ने, अंग्रेज़ां नाल लड़ाई तां मुगलां दी भी होंदी है एंड ते, क्योंकि मुगल वंश तो बाद फिर अंग्रेज़ ही आ गए सी साडे देश। अंग्रेज़ फिर इक्को दम आ गए, इक्को दम आके अटैक करता ते खत्म करता। वो तो पहले
तो चलते आ रहे थे, अंग्रेज तो इदों आने शुरू हो गए थे, दिल्ली सल्तनत के समय आने शुरू हो गए थे। पुर्तगाली तो आई गए थे दिल्ली सल्तनत के समय, जहांगीर के टाइम तो ब्रिटिश आए थे ना जी, जहांगीर के समय तो ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश। वो तो पहला का देखो मुगल वंश की स्थापना हुई 1526 पता था, जो तो पहली पानीपत की लड़ाई हुई है। पर वास्को डी गामा तो 1498 आ गया ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਲੋਅਰ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ देखो, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत घट ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ईस्ट इंडिया कंपनी, रिवोल्ट ऑफ 1857, एजुकेशन अंडर ब्रिटिश ਅਤੇ नेशनल मूवमेंट, ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਏ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਚ, तो ਲੇਟਰ ਮੁਗਲ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਾਇਸਰਾय ਪੜਾਂਗੇ। इन्होंने कहीं एजुकेशन की आप प्रेस, सिविल सर्विस, पुलिस, पॉलिसीज सारा कुछ पढ़ना है। सोशलिस्ट मूवमेंट्स आंदोलन हुए ना, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, नेशनल मूवमेंट ये तो हुई कांग्रेस के बढ़ने तो लेकर देश की आजादी तक नेशनल मूवमेंट चली, जिनको फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं। इस दौरान कई न्यूज़पेपर लिखे गए, कांग्रेस के कई सेशन हुए, लीडर हुए, इनका महत्वपूर्ण है ना, इंपॉर्टेंट लीडर्स बारे पढ़ांगे, ठीक है ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਏਜ, ਰੈਨੇਸਾਂਸ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਮੋਡ ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂ, लेकिन फिर भी क्योंकि समय के हिसाब से जेकर और पेपर जल्दी आ गया फिर हम थोड़ा जल्दी टाइम क्लास ज्यादा लाएंगे, ठीक है। चलो फिलहाल एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियन का आगमन, बस साडे देश 5 तरह के यूरोपी आए, ठीक है। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच। पुर्तगाली पुर्तगाल तो है, ब्रिटिश इंग्लैंड तो है, डच एक देश ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਐਮਸਟਰਡਮ। ਡੈਨਿਸ਼, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਕੋਪਨਹੈਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤੇ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਚ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਨ 1498 ਚ ਆਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਨ 1600 ਚ, ਡੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 1602 ਚ, ਡੈਨਿਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ 1610 ਚ, ਫ੍ਰੈਂਚ 1664 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ 1760 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਆ, ਦਮਨ, ਦੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ 1962 ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਗਏ हैं, समझ लो। अच्छा ब्रिटिश का 1947 ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ 1962 63 ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ, ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, गोवा, ठीक है। चलो सब तो पहले पुर्तगाली की गल, पोर्चुगीज 1498 ਚ वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा कितों आया, पुर्तगाल तो आया, आ देखो आ पुर्तगाल है ऊपर, ठीक है। ऊपर घूमता ये साउथ अफ्रीका है, आ सारा अफ्रीका है, एक मुल्क है साउथ अफ्रीका, है ना। साउथ अफ्रीका ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ
ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ, ਅੱਛੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਇੰਡੀਆ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ? ਇਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ। ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਏਜ਼ ਕੈਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ यूरोप तो भारत का रास्ता तकरीबन 7000 किलोमीटर घट गया। 7000 किलोमीटर घट गया। मतलब जब घूम के आते थे महीने ला जाते 3-4 महीने ला जाते इंग्लैंड पहुंचने लगे। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਐਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ਿਪਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਪੁਰਤਗਾਲੀ 1498 ਚ ਆਏ, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਦਾ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਨੀਚੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚ। 17 ਮਈ 1498 ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੈਲੀਕਟ ਜੋ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਚ ਕੈਲੀਕਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜ਼ਮੋਰਿਨ। ਜ਼ਮੋਰਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, मतलब खाण पीण दी वस्तुआं, फ्रूट, शराब, है ना, और जो भी यूरोप चीज़ां मिलदियां सी, अपने वाले देख के खुश हो जाते सी, वाह जी वाह क्या चीज़ लेके आए। हुण चाली चल जाता कोई आया मन रिश्तेदार भी की लेके आए किसी ने। उस चक्कर च ज़मोरिन इतना खुश हो गया, कहंदा वाह जी बड़ा खुश होया तेरे पुर्तगालियां नूं भारत दे विच कैलीकट जिथे आए सी, कोची अते कनौर, इत्थे कहंदा भी ऐश करो करो व्यापार जगह करना तुसीं। गल समझ आई भी? कुछ चीज़ां कुछ वस्तुओं वास्ते कहता भी करो व्यापार। उदों सोचा नहीं भी किहड़ा कुछ करनगे, व्यापार करके चले जा करनगे। 2 आइटम उत्थों लिया करनगे, 2 आइटम और ले जा करनगे, उरों मसाले ले जा करनगे, उत्तों साडे वास्ते समान लिया करनगे। भांत भांत दा समान हुंदा सी, बहुत टॉयज हुंदे सी, डेकोरेटिव आइटम्स हुंदियां सी, कपड़े हुंदे सी, खाण पीण दी वस्तुआं हुंदियां सी। ठीक है ना। पुर्तगालियां ने कोची नूं अपनी पहली फैक्ट्री बनाता। कोची केरला च है, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਗੋਆ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੋਆ ਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਗੋਆ ਤੇ ਕੋਚੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡੀ ਅਲਮੀਡਾ, ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। जब ये आया ना फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये कहता भी सानू कोई लेन देन नहीं, व्यापार करना है सिर्फ। गल समझ आई? हुण गल ये है कि तो अगला गवर्नर आया अल्फांसो अल्बुकर्की, इहनू अल्बैकरेट कहंदे हैं, अल्बुकर्की। ਇਹਦੀ ਨੀਤੀ है साम्राज्यवाद की, कहता मैं अपना साम्राज्य फैलाना इंडिया च। गल समझ आई? पहला हैगा सी डी अल्मीडा, दूजा हैगा सी अल्बुकर्की, अल्बैकरेट कह दिंदे ने। ਇਹਨੇ बीजापुर ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੋਆ ਖੋਲਿਆ। बीजापुर ਨਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ बीजापुर ਅਤੇ ਗੋਲਕੋਂਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਗੋਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ बीजापुर ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਆ। ਇਹਨੇ ਗੋਆ ਖੋਲਿਆ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਇਆ, ਨੀਨੂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ। उन्हें अपनी राजधानी कोची तो किथे ले गया, गोवा ले गया। बात समझ आई? सब तो पहला आए कालीकट, परमिशन मिल गई व्यापार करने दी, पहली फैक्ट्री कोची बना ली, राजधानी कह लो, तो गोवा आ गए। हुण नीनो दा कुन्हा ने गुजरात के राजे बहादुर शाह को दीव ते वसीम भी ले लिया, हौली हौली दमन भी ले लेंगे। तो गोवा, दमन, दीव, वसीम, ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1661 ਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਈ ਸੀ, ਬੰਬੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਬੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਚ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਰਲਸ II, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਦੀ ਭੈਣ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਚ ਨਾ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। 1612 ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ।
पर बाद दे विच इन्हां ने अंग्रेज़ां नाल अपने रिलेशन वधिया बनाउण वास्ते अंग्रेज़ां नूं सन 1661 दे विच बॉम्बे गिफ्ट दिता। उदों इत्थे जमीन पई हुंदी सी, बॉम्बे चक्को जी गिफ्ट लै लो तुसीं। हुण मैं तुहानूं कहदा जी भी जाओ जी अंटार्कटिका गिफ्ट है तुहानूं मेरे वालों, जाओ अंटार्कटिका च जाके गड़ दो किले, की हो जूगा? ठीक है कि नहीं? पर अंग्रेज़ां ने ले लिया, अंग्रेज़ां ने बॉम्बे को अपना मेन सेटलमेंट बना लिया। ठीक है ना? तो उस तो बाद इन्हां दे दौरान पुर्तगालियां दा एक बहुत फेमस जिहड़ा संत सीगा, सेंट कह लो ज़ेवियर, ज़ेवियर हम स्कूल नहीं बोलते सेंट ज़ेवियर वगैरह, वो भारत च आए और उन्हें डेथ हो गई। फिर गोवा के विच इन्हां दी एक चर्च भी है बड़ी मशहूर, बड़ी फेमस, बेसिलिका बॉम जीसस, दुनिया की सब तो बड़ी चर्चा में क्या हो, सब तो पुरानी है बॉम जीसस। ठीक है, गोवा च बॉम हुई। इस वाले लड़ाई भी मैं दसता, बाकी तो सारे कितने अंग्रेज़ां दा राज हो गया। गोवा दमन ते दीव तक ये सीमित रह गए। गोवा दमन दीव चो भी 1961-63 च निकले ने बाद च, जब ਅਸੀਂ गोवा खोया ना तो पुलिस भेज दी। ठीक है नी? सो इस तो अलावा कनूर केरला दे विच, क्योंकि सब तो स्टार्टिंग केरला च आए सी, उत्थे इन्हां ने एक किला बनाया अपना फोर्ट एंजेलो 1505 दे विच। ये किलियां दे ऊपर क्वेश्चन आया था, मैं दो तीन किले बारे होर पढ़ाना तुहानूं। अंग्रेज़ां ने भी दो किले बनाए। पुर्तगाली की गल समझ आ गई? पुर्तगाली सब तो पहला आए, किद्दां किद्दां इन्हां ने गोवा, बॉम्बे, दमन दीव इत्थे राज किया, बाद बॉम्बे दहेज देगा। ठीक है जी? पुर्तगाली जो आए सी तो अपने नाल ये दो तरह के सिस्टम लेके आए सी, एक है सी प्रेटोरिया, एक है सी कार्डजे। ये नाम याद रख लियो, ये व्यापार करने दी तकनीकां सी। प्रेटोरिया के तहत ये चुंगियां जो होंदी, चुंगियां बनाते सी जिथे इत्थे इन्हां दा राज हुंदा सी। फिर जे किसी होर ने आउणा तां भाई चुंगी दे के आउणा पऊगा। कार्डजे दे विच भी इन्हां दा अपना एक प्रॉपर राज बना दिंदे सी, एक सीमा बना दिंदे सी भी कोई होर आ ही ना सके। तो इदा स्टार्टिंग से इन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल जिहड़ा अपना व्यापार नूं वो चलाया। सिर्फ कुछ नहीं आ सकता भी किहड़े वो अंग्रेज़ सी, किहड़े वो यूरोपी सी जिन्होंने प्रेटोरिया ते कार्डजे दी पॉलिसी लेके आउंदी है, या प्रेटोरिया ते कार्डजे किस चीज़ नाल संबंध रखदा है? ये व्यापार दी तकनीकां सी, चलो व्यापार दी तकनीक क्लियर है जी? इस तो अलावा पुर्तगाली ने जिहड़े साडे देश आह चीज़ां लेके आए, टोमेटो, टोबैको, पोटैटो, चिली। ठीक है, और भी बहुत कुछ लेके आए, यही गल है। एक चीकू, सपोटा भी लेके आए सी। ठीक है ना? अगले आगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी सन 1605 दे विच। वैसे जब सीरियल वाइज चलिए तो पहले ब्रिटिश पढ़ना चाहिए अपन को, पर बड़ा इस करके मैं डच पढ़ा देना छोटा, क्योंकि तो पहला ब्रिटिश आ गए थे ना सन 1600 डच आ गए। पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम लाई, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश है, उन्होंने मछलीपट्टनम कहते हैं। इन्होंने ज्यादा जिहड़ा हैगा सी आंध्र प्रदेश में नहीं सी व्यापार करना वगैरह वगैरह। 1610 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ सूरत ਚ फैक्ट्री ला दी। सब तो पहला पुलिकट, सब तो पहला पुलिकट भी आंध्र प्रदेश है। पुलिकट की चीज बड़ी मशहूर है। ठीक है, फिर सूरत, डिमलीपट्टनम, कराईकाल, चिंसूरा, कासिमनगर, पटना, बलासोर, नागपट्टनम, कोची। पहला स्टार्टिंग में पुलिकट है, बाद इन्होंने अपना सारा सिस्टम शिफ्ट करना कोची दे विच, कोची केरला। ठीक है ना? इन्होंने ये तो पहले जो पुर्तगाली आई गई थी ना, पुर्तगालियां के ऊपर इन्होंने बहुत मतलब कि अटैक किए ते पुर्तगालियां नूं हटा के तकरीबन उन्होंने थावां ते सारे बह गए सी। ठीक है ना? पर फिर की होया, बदेड़ा की लड़ाई हुई। बदेड़ा नाम की जगह से लड़ाई हुई 1759 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ अपना सारा साजो सामान अंग्रेਜ਼ਾं ਨੂੰ बेचता, भज गए, हार गए सी। और डच ने ना ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।
डच हो गया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ 1599 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੌਨ ਮੈਡਨ ਹੌਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 1599 ਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਨ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬeth 2 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬeth 1 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਨ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 1609 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार च, जहांगीर ने उन्हें कहता भी करोगे व्यापार कोई गल नहीं, वो भी जहांगीर वास्ते वस्तुआं लेके आया सी, फैंसी आइटम्स, जहांगीर कहता करो व्यापार कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है जी। 1615 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰ ਥਾਮਸ ਰॉय ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪੱਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਥਾਮਸ ਰॉय ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਰੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਰਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ 1615, ठीक है। बाय द टाइम उन्होंने फैक्ट्री बनानी शुरू कर दिया, देखो 1609 में क्या कैप्टन हॉकिंस ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, कैप्टन हॉकिंस ने और जहांगीर है भी करो व्यापार 1609 ਚ। 1608 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸੂਰਤ ਚਲਾ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਸੀ? सब तो पहला कोची आया सी, कोची तो बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल गोवा शिफ्ट, ठीक है। वो तो बाद ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਡੱਚ ਬਾਰੇ, ਡੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ ਆਏ, ਪੋਲੀਕਟ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੂਰਤ ਚਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਬਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ किधर तो पुर्तगालियों ਤੋਂ ਦਹੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬੰਬਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਨ 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਰਲਸ 2 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਰਲਸ 2 ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਦਹੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਹੇਜ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼। 1649 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟ ਜਾਰਜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਨ ਚਾਰਨੋਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੂਤਾਨਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਕੇ। ਜੌਬ ਚਾਰਨੋਕ ਨੇ ਸੂਤਾਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ। ਆ ਸੂਤਾਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਾਲੀਕਾਤਾ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦਪੁਰੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਲਕੱਤਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਕਲਕੱਤਾ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੂਤਾਨਤੀ, ਕਾਲੀਕਾਤਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਜੌਬ ਚਾਰਨੋਕ ਨੇ सन 1700 ਚ ਕਲਕੱਤਾ से फोर्ट दिल्ली बनाता। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੋਰਟ ਐਂਜੈਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਚੀ ਕਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਕੱਢੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਫੋਰਟ ਐਂਜੈਲੋ। ਐਂਜੈਲੋ ਦਾ ਕਿਲਾ मिल गया, केड़ा सन है? 1505। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੋਰਟ ਐਂਜੈਲੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
कनूर दे विच केरला दे विच। उस तो बाद फिर 1639 दे विच जॉर्ज सेंट जॉर्ज दा किला बनया ਅਤੇ 1690 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ, ਦੇਖੋ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ 1700 ਬਣਿਆ। ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ भाई रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल सेम है। चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक कोई गल ਹੁਣ 1717 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਾਰੂਖਸ਼ਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰੂਖਸ਼ਿਆਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, अंग्रेजी दवाई ने ठीक करता, अंग्रेजा के प्रति ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਫਾਰੂਖਸ਼ਿਆਰ ਨੇ ਸਨ 1717 ਚ कहता ਵੀ ਕਰੋ ਵਪਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। दस्तक फरमान देते 1717 ਚ ਫਾਰੂਖਸ਼ਿਆਰ ਨੇ। 1707 ਚ औरंगजेब ਦੀ मौत ਹੋਈ ਸੀ। लेटर मुगल्स पढ़ांगे होपफुली कल, ठीक है। सो ਇਹ ਜਿਹੜਾ दस्तक फरमान ਦਿੱਤਾ 1717 ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ਦਾ ब्रिटिश रूल ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਬਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? सन 1599 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ? ਪੁਰਤਗਾਲ। मैं नहीं पूछ, मैं तो 1599 ਚ सब तो पहला ब्रिटिश कौन आया? जॉन जमीन के रस्ते तो जॉन मेंडल आया। और तो बाद 1599 जी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ क्वीन एलिजाबेथ ने रॉयल फरमान देता है चलो ठीक है भी करो, परमिशन करो। उन्होंने सब तो पहले फैक्ट्री अपनी किथे लाई थे? सूरत च, ठीक है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फरमान देता सी, परमिशन देती सी थॉमस रॉय ਨੂੰ, ठीक है। करो व्यापार करने की परमिशन देती सी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ मद्रास ले लिया। उन्हें बड़े चंद्रगिरी तो राजा चंद्रगिरी तो मद्रास ले लिया। मद्रास से केड़ा फोर्ट बनाया? सेंट जॉर्ज। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ सन 1700 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਟ ਬਣਾਇਆ? ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਆ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਫੋਰਟ ਜਾਰਜ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਹਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੂਗਾ ਫੋਰਟ ਜਾਰਜ ਤੇ, ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਜੀ? ये चीज आगे आगे डैनिश। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ। ਡੈਨਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। सन 1616 ਚ ਆਏ ਭਾਰਤ ਚ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ O Z, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਗਰ ਸੀਗਾ सन 1620 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਆਂ। ਸਿਰਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ 1854 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੈਂਚੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਨਿਸ਼ ਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਡੱਚ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 1616 ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਮਪੁਰ ਬੰਗਾਲ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ठीक है, चलिए आगे। सब तो लास्ट पे कौन है? फ्रेंच। सन 1664 गए ने। सब तो आखिर च आने वाले, सब तो आखिर च जाने वाले ही, ठीक है जी। पर वो कब आए ने? आइडल डुप्ले से ना, डुप्ले ये तो पहला तो सब ठीक सी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਏਰੀਆ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ।
चलो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की कोलबर्ट ने। कोलबर्ट फ्रांस दा फाइनेंस मिनिस्टर ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੂਈ 14 ਦਾ, ਲੂਈਸ 14 ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੂਈਸ 14 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1789 ਚ ਆਈ। पर मैं कहता 1664 दिया करना है। लुई फिर 15 आ गया, फिर लुई 16 ने तो फिर पट्टे बिठा दो पूरे फ्रांस का, ताकि तब फ्रांस की क्रांति हुई। चलो आ गई जी। सब तो पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत चलाई, दूसरी मसोलीपट्टनम चलाई। तो दो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੂਰਤ ਚਲਾਈ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਾਹੇ ਯਨਮ ਕਰਾਇਕਾਲ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮਾਹੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਯਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਰਾਇਕਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਹੇ ਹੈਗਾ ਕੇਰਲਾ ਚ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਨਮ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਰਾਇਕਾਲ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ। ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1663 ਦੇ ਵਿੱਚ 1673 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਟੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੰਦਰ ਨਗਰ 'ਚ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ। ਲੈਨੋਇਰ ਤੇ ਡਿਊਮਸ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਸਭ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡੁਪਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਟ ਜਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਰਟ ਜਾਰਜ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਟ ਜਾਰਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫੋਰਟ ਜਾਰਜ, ਫੋਰਟ ਜਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨਾਟਿਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝੇ। ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡੁਪਲੈਕਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਦਾ ਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 1885 ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 1742 ਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਰ ਡੁਪਲੈਕਸ। अच्छा फिर यह होगा डफरिन के मामले में मुंडा होगा। मेरा डिसीजन सही सी गलत सी? सही है सर, डफरिन ही सीगा। ठीक है ਇਹਦਾ ਭੂਤ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਡਫਰਿਨ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਬੁਰੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਸਟਰੀਆ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਸਟਰੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਸਟਰੀਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਸਟਰੀਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਰੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੇ 1760 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਡੀ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਾਤਾ।
खत्म, कहता डिफीट हो गए फ्रेंच। क्या समझे? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲॉर्ड ਡੁਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੈਮੀ ਡੁਪਲੇ ਹੈ, ਡੁਪਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਡੁਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਇਹਨੇ ਡੁਪਲੇ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਮਦਰਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? डेविड, फोर्ट डेविड। देखो थोड़ा जिहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟ ਡੇਵਿਡ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਆ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟਸ ਬਈ ਤਿੰਨ ਕਿਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਜੈਲੋ ਸੀ 1505 ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਟ ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ। ਫੋਰਟ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, सन 1670 है कि नहीं है? और बाद फोर्ट विलियम सन 1700। फोर्ट डेविड किथे सी? मद्रास च हैगा सी कि नहीं हैगा सी जी? मद्रास। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਡੁਪਲੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਤੇ? फोर्ट डेविड ਤੇ। बस फिर सॉरी सेंट जॉर्ज, ठीक है, सेंट जॉर्ज ते मैं गलत बोल गया, सेंट जॉर्ज ते हमला करता, ठीक है। किने मतलब फ्रेंच ने, डुपले ने ते अंग्रेजां ने तो रिटेलिएट करना ही सी, लड़ाई करनी सी। लड़ाई हो गई इन्हां दी आपस में। कुल मिला के फिर क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता फ्रेंच ने अंडर पुर्तगाल आ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ, ब्रिटिश ने पौंਡੀਚੇਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ लेकिन एंड ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਲਰ ਚੈਪਲਿਨ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਮਦਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬੈਕ ਸੀ, ਕਿਊਬੈਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਊਬੈਕ ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਗਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟਰੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਡੁਪਲੇ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਸੈਂਟ ਜॉर्ज ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸਲਰ ਚੈਪਲਿਨ। बच्चा बुला पवा दिया न्यूजीलैंड ने। उसके बाद दूसरी लड़ाई आ गई। हुने फिर देखो फ्रेंच ने फिर हमला करता आरकट के ऊपर। आरकट नाम की जगह सी जो कि कर्नाटक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, कर्नाटक ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ कर्नाटक ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਲਾਈਵ, ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ। ਅੱਛਾ ਹਮਲਾ फ्रेंच की तरफ डुपले नहीं किया सी दोबारा ते अंग्रेजां ने कलो कौन सी कलाई सीगा। लड़ाई हुई थी ना ते आपस में कुल मिला के जेड़ा हैदराबाद ता शुरू तो अंग्रेजां दे नाल ही रहा, ठीक है, अंग्रेजां दा साथ दिता। ते फिर जेडे फ्रेंच वाले सी वो समझ के कहंदे भी डुपले करके ज्यादा लड़ाइयां हो रही है, उन्होंने डुपले को वापस बुला लिया ਅਤੇ गुदेहू ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ फ्रेंच ਦਾ गवर्नर भेजा। देखो दो लड़ाइयां मैं तुम दस चुकिया, एंग्लो कर्नाटक लड़ाइयां। सब तो पहली तो हुई क्योंकि डुपले ने हमला किया सी मद्रास च, हुन दोबारा डुपले ने हमला करता किथे? कर्नाटक, आरकट। समझ रहे? आरकट। दूसरी लड़ाई वाले बाद तो लड़ाई खत्म हुई तो संधि हुई ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी। पहले वाली हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सलर चैपलिन। तीसरी लड़ाई ये भी देखो युद्ध तो यूरोप च सीगा, 7 ईयर वॉर चलती सी यूरोप च, लेकिन इससे लड़ पे ਹੁਣ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਐਤਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਚੰਦਨਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨ 1757 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਲਾਈਵ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਲਾਈਵ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹਰਾਤੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮਦਰਾਸ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਵਾਂਡੀਵਾਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪੈਰਿਸ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਖਤਮ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹੇ, ਕਰਾਈਕਲ ਤੇ ਯਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ। ਮਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਚ, ਕਰਾਈਕਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਯਮਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੇਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮਈ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਈ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਬਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਿਕਸ ਟੈਸਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਹੁਣ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਟੈਸਟ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਮਾਰਕ ਦੇ ਸਰ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। So this is all about today's work। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ